किताब ते सिख भी निकलिया गया। लेखक कुलबीर सिंह कौड़ा। भाग 24वां। आवाज़ गुरजंट सिंह रूपोवाली। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। कश्मीर दा सिख भी संकट विच। कश्मीर समस्या हुण उस पड़ाਅ ते पहुँच गई है जिस पड़ाअ ते जाके राजीनामा हो जाता है जां दोहां विचों एक पार्टी भगौड़ी हो जाती है। जे स्कूल पढ़ते दो बच्चे लड़ते लड़ते एक दूजे दे वाल फड़ लैण तां फिर दोवें ही एक दूजे नूं कहिंदे हन, तूं मेरे वाल पहलां क्यों फड़े। दूसरा कहिंदा है, पहलां तूं फड़े सी। जे कोई छडाउण आ जावे तां एक कहिंदा है, पहलां दूजा वाल छड्डे ते दूजा कहिंदा है, पहलां पहला छड्डे। रमजान दे दिनां विच भारत सरकार ने एक तरफा युद्धबंदी का ऐलान कर दिता। सन 2000 विच यह रियायत भारत सरकार ने पहली बारी कश्मीरी खाड़कूआं नूं दित्ती सी। इस विच कोई शक नहीं कि सरकार का सारा जोर लग चुका है। रोज़ का करोड़ां रुपए का खर्चा है। हुण तक जिन्ना खर्चा कश्मीर विच हो चुका है, इन्ने पैसे नाल 30 भाखड़ा डैम बन सकते सन। पर हिंदुस्तान की बदकिस्मती यह है कि इत्थे सियाणी गल कोई नहीं करता। जिहड़ी हिंदू सोच प्रधानमंत्री की हुंदी है उही इत्थों दे चपड़ासी की हुंदी है। जिवें चपड़ासी सोचदा है उसे तरह का बयान प्रधानमंत्री देंदा है। हुण एक रट हिंदुस्तान के सारे हिंदुआं ने यह लाई हुई है कि कश्मीर भारत का अटुट अंग है ते असीं किसी कीमत ते भी ये वख नहीं होण देना। हुण इन्हां नूं कोई ये पुछे कि यह अटुट अंग किवें है। 1947 विच देश की वंड वेले तो ही ये झगड़े वाला है। जिन्ना हक हिंदुस्तान जताउंदा है उस तो भी वध पाकिस्तान जताउंदा है। पाकिस्तान हिंदुस्तान नालों ज़्यादा सच्चा लगता है, क्योंकि जदों अंग्रेज ने अणवंडिया मुल्क छड्डण दा इरादा कर लिया तां अगाऊं ही दस दिता सी कि 1948 के अखीर तक अंग्रेज अपना राज भाग छड्ड के सत्ता इत्थों के लीडरां नूं सौंप के चले जाणगे। जंगी लाट लॉर्ड एटली नूं सारा प्रबंध करन दा काम सौंपिया गया, पर यह काम 1947 तक ही नेपरे चढ़ गया, क्योंकि हालात ही कुछ ऐसे बन चुके सन कि हरियाणे की कहावत वांग फुफी जाऊं जाऊं करे थी फूफा लैण आ गया वांग अंग्रेज जल्दी तो जल्दी भारत छड्ड जाना चाहुंदे सी ते नेहरू अते मुहम्मद अली जिन्ना गद्दियां सांभण नूं मुट्ठां विच थुक्की फिरदे सन। सो राज भाग सांभण दा वेला 1 साल पहलां ही आ गया। रियासतां किस तरीके नाल ते किहड़े-किहड़े मुल्क नाल रलणगीਆਂ भी कि नहीं, ये फैसला रियासतां ते ही छड्ड दिता गया। बाकी सारियां रियासतां तां जिवें किवें भारत दे काबू आ गईयां। ਜਿਹੜੀਆਂ रियासतां हिंदुस्तान दे विचकार सन उन्हां ने किहड़ी मां कोल जाना सी, वो तां चुपचाप ही मन गए। थोड़ी बहुत चूं चरां पटियाला रियासत दी हुई, वो सरदार पटेल ने पिस्टल पॉइंट नाल सुध कर लई। मोटा झगड़ा दो रियासतां दा सी, जम्मू कश्मीर ते हैदराबाद। हैदराबाद दा राजा मुसलमान सी पर बहु गिणती वसों हिंदू सी। इधर जम्मू कश्मीर की बहुती वसों मुसलमान सी पर राजा हिंदू सी। जे तां राजिਆਂ ਦੀ मर्जी नाल किसी रियासत ने किसी देश नाल रलना सी, फिर हैदराबाद ने पाकिस्तान नाल ते जम्मू कश्मीर ने भारत नाल रलना सी। बस इत्थे ही गड़बड़ हुई। बाणिया बुद्धि ने चित भी मेरी पट भी मेरी पत्ता मेरे बाप दा वांग हैदराबाद बारे कहा कि नवाब हैदराबाद मुसलमान है, पर क्योंकि वसों ज़्यादा हिंदू है इसलिए भारत विच रलना चाहिए। ये कह के इसनूं भारत नाल मिला लिया गया। उधर कश्मीर बारे कहा कि प्रजा भावें बहुती मुसलमान है पर राजा हरी सिंह हिंदू है, इसलिए जम्मू कश्मीर भी भारत दा है। हुण इसका कोई भी न्याय करे भारत नूं गलत कहेगा। देश की वंड वेले तो ही ये इलाका झगड़े वाला है। जिहड़ा महात्मा गांधी अहिंसा परमो धर्मां दा पुजारी सी, उसने बंबारी करन चले जहाज़ां दे पायलटां नूं आप आशीर्वाद दित्ती ते कहा विजयी भव। 1952 विच नेहरू ने आल इंडिया रेडियो तो बयान दिता कि कश्मीर दे लोकां नूं हक्के खुद इराजियत अर्थात राइट टू सैल्फ डिटरमीनेशन का अधिकार दिता जाएगा।
ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਐਸਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਧਾਰਾ 370 ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ, ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਕੇਸ UN ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। UN ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚਿੱਟੇ ਝੰਡੇ ਲਾਈ ਅੱਜ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਲੋ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਾਲੇ ਬੈਟ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਵਿਲੋ ਲੱਕੜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ 100 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਤਾਂ ਫੌਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ 20 30 ਬੰਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਔਸਤ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਫੌਜ ਉੱਥੇ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤੇ ਫੌਜ ਤੇ ਅਰਧ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਸਾਂ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮ ਦੱਸੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਧਾਂ ਵੀ ਕੰਬਦੀਆਂ ਸਨ। ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਦੀਆਂ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਸਨ ਨੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲਾਲ ਚੌਂਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਨੇ ਦੂਜੇ ਫੌਜੀ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਹਦਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉੱਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਦੀ ਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖਲੋਤੇ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਫੌਜੀ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ ਬੰਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੀ ਪਿਛਾਂਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੋਲੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਦੂਜੀ ਬਾਰੀ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੋਲੀ ਕਿਹਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਇਆ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੁੜਕ ਕੇ ਸਮੇਤ ਜੰਗਲਾ ਥੱਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਡਿੱਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਉਸ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਦਾ ਪੰਚਨਾਮਾ ਇਹ ਬਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਥੱਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਵੇਖਿਆਂ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਤੇ BSF ਵਾਲੇ ਬੁਰਕਾ ਪੋਸ਼ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਨਿੱਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਜਾਣ ਕੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਹੋਮਗਾਰਡ ਅਤੇ SPO ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ 100 ਵਿੱਚੋਂ 53 ਬੰਦੇ ਸਿੱਖ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। SPO ਦੇ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਫਸਰ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 30 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਿਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਕੰਮੀਆਂ ਤੇ ਡੰਮੀ 303 ਬੋਰ ਦੀਆਂ ਰਾਈਫਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਾਂ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਰਾਉਣਿਆਂ ਵਾਂਗ ਚੌਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਰਨ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਆਪ ਪੁੱਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 35 ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਪਰੇਡ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਬਿਊਰੋ ਵਾਲੇ ਨੇ ਖੂਨੀ ਵਾਕਿਆ ਤੋਂ 4 ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਖਾੜਕੂ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਲਕੀ ਉਮਰ ਦੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਖਾੜਕੂ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਖਾੜਕੂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਹੇਜ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਚਿੱਠੀ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਪਿੰਡ 35 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੀ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਜੀ ਮਾਮੂਲੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 53% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੋ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਦਿੱਲੀ, ਕਾਨਪੁਰ, ਬਕਾਰੋ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ? ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਲੂਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕਿਹੜਾ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਈਏ? ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਨੇਰੀ ਝੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਅਰਧ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦਾ ਖਾਜਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਰਪੰਚੀ ਤੇ ਪੰਚੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਵੀ ਗਏ। ਕੀ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦੇ ਮਸਾਲੇ ਨੇ? ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਜੋ ਕੁਝ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੁਝ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਅਤੇ CRPF ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਅਸਾਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਖਰਮਸਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਜੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 17 ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਜੋ ਅਸਾਮ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤੱਤਾ ਉਬਲਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਲੂਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਆਉਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਧੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ, ਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੌਜੀ ਰੋਜ਼ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਵਿਚਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਦੇ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਹ ਖਰਾਬੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਜਦੋਂ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 17 ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰਨਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਤੇ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਔਰਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਬਘਿਆੜ ਰੂਪੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 1985 ਵਾਲੀ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ 1984 ਵਾਲੇ ਸਾਕੇ ਨੀਲੇ ਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁਲਿਸ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਖਾੜਕੂ ਨਾ ਲੱਭਾ। ਬਰਨਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਹਿੱਜ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਵਾਈਸ ਵਾਂਗ ਕੰਨ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰਾਜੀਵ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਨਾਹ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਸਨ, ਇਹ ਲੰਮਾ ਆਦਮੀ ਕੁਰਾਨ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਅਮਰ ਅਬਦੁੱਲੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖੀ ਕਿੱਥੇ ਅੜੀ ਰਹਿ ਗਈ? ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਵਾਂਢੀ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੱਤ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਖਕ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕੌੜਾ, ਭਾਗ 24ਵਾਂ, ਆਵਾਜ਼ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਰੂਪੋਵਾਲੀ। ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਸੁਣਨ ਲਈ YouTube ਚੈਨਲ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਰੂਪੋਵਾਲੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।